ہو جائے. دوسری یہ گزارش ہے کہ جب آپ کوئی سوال کرے تو اختصار سے کرے تاکہ سب کالرز کو ہم لے سکیں اور میکسیمم اس 1 گھنٹے کے اس ٹائم میں ہم زیادہ سے زیادہ سوال کو لے پائے. دوسری بات یہ کہ یہ پروگرام یوٹیوب پہ بھی لائیو سٹریم ہو رہا ہے تو میری گزارش رہے گی کہ ہماری جو یوٹیوب چینل ہے ڈی ڈی کشیر اس کو سبسکرائب کیجئے, اس پہ ہمیں کمنٹ کیجئے, لائک کیجئے گا. جی ہم افتخار صاحب آپ سے شروع کرنا چاہیں گے. تمہید میں ہمیں بتائیے جل جیون مشن کیا چیز ہے, اس کی آپ تعریف کیجئے. ناظرین کو میرا آداب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو یہ جل جیون مشن گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پروگرام ہے جی جس کو مشن موڈ پہ چلانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر گھر میں پانی پہنچانا ہے. کسی بھی طریقے سے ہم نے اگلے 5 سال میں گورنمنٹ آف انڈیا کا یہ جو پروگرام ہے اس کی وسادت سے پانی پہنچانا ہے. اچھا. یہاں پہ ہم نے جموں کشمیر میں ایسا کیا ہے کہ ہم نے یہ لیا 5 سال کے بجائے ہم نے صرف 2 سال یا 2.5 سال میں یہ کام پورا کر کے دینا ہے. صرف 2.5 سال میں. اس میں ہمارا یہ ایک پروگرام ہے کہ اس کا نعرہ ہی جو ہے سلوگن ہر گھر نل سے جل. تو ہیبیٹیشن یا گاؤں کے جو بھی لوگ ہیں, جو بھی گھرانے ہیں, ہم نے ہر گھرانے میں ایک کنیکشن کم از کم پہنچانا ہے ان لوگوں کے لیے جس کی مقدار فی کس کے حساب سے کوئی 55 لیٹر کم از کم ہوگی. تو اور اس کا معیار پینے کے لائق ہونا, صاف پینے کا پانی تو پہنچانا ہے. کمنٹ چاہیے گی جل جیون مشن کے بارے میں, آپ انٹروڈیوس کرائے ہمیں ناظرین کو. پہلے میرا آداب, نیاز صاحب آپ کو بھی جی آداب. جل جیون مشن کے حوالے سے میں اتنا ایڈ کروں گا کہ یہ جو جل جیون مشن کا پروگرام ہے یہ بیسیکلی رورل ایریاز کے لیے ہے, جو دیہاتی علاقے ہیں ان پہ اس کا فوکس ہے. تو یہ ایک جامع پروگرام ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا, تقریباً پورے ہندوستان کے لیے اور خاص کر کشمیر کے لیے, جموں کشمیر یوٹی کے لیے. اس میں خاصیت یہ ہے کہ اس کا جو ڈیڈ لائن ہے دسمبر 2022 ہے. دسمبر 2022, اس کا مطلب یہ کہ دسمبر 2022 تک آپ کو یہ کمپلیٹ کرنا ہے. جی بالکل. اس میں اتنا ہی یہ اضافہ کروں گا کہ یہ پروگرام پنچایت بیسڈ ہے. یہ اس پروگرام کا فوکس پنچایتیں ہیں اور پنچایت ہی اس کا ایک بیسک یونٹ ہے جس میں کہ گاؤں بظاہر ضروری شامل ہوں گے. تو پنچایت میں جو آئین کی ترمیم 73 اور ترمیم 74 ہے اس کے حساب سے جو پنچایتی راج انسٹیٹیوشنز ہیں, پنچایتیں ہیں, ان کو فل پاورز ہیں اور پنچایتیں ہی اس پروگرام کا مانیٹرنگ کریں گی. ان کے لیے سہولیات فراہم کی گئی ہیں. ان کے لیے ضلع سطح پر جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کو ڈسٹرکٹ جل جیون, اس پہ ہم اور وضاحت سے بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیے. جی میرا نام شبیر احمد ہے, میں شانگس اننت ناگ سے بول رہا ہوں. جی شانگس اننت ناگ سکیم میں چھتبل سکیم, مطلب گیرکان صاحب آئے تھے مطلب دسمبر میں, اس نے وعدہ دیا تھا کہ آپ کی جو یہ سکیم ہے مطلب جولائی میں یہ چالو ہو جائے گی. میں ابھی تک یہ چالو نہیں ہے. مطلب جی یہی مجھے جاننا تھا انجن صاحب. آپ نے پورا نام کیا بتایا اپنے گاؤں کا؟ نہیں اپنے گاؤں کا نام. جی شانگس. سکیم کا نام کیا ہے جو واٹر سکیم؟ چھتبل. جی جی جی. یہ سکیم گوز چھتبل ہے. یہ ریجنل واٹر سپلائی سکیم شانگس کے میں سے گزر رہی ہے. تو اس میں ہم چھتبل کو ہم اسی ریجنل واٹر سپلائی سکیم شانگس سے پانی دے رہے ہیں. تو یہ سکیم لگ بھگ کمپلیٹ ہونے کو ہے. تو میں پچھلی بار ہی اس کو دیکھنے گیا تھا. اس کا فلٹریشن پلانٹ بھی کمپلیٹ ہے, اس کا سروس ریزروائر بھی کمپلیٹ ہے اور اس کے سب آلموسٹ جو کمپوننٹ ہے تو وہ کمپلیٹ ہے. اب ہم ایک پائپ لائن ڈال رہے ہیں چھتبل سے اوپر سے, تو اس کو آنا ہے. تو ابھی 3 کلومیٹر پائپ اس میں ڈالنی ہے. تو کم و پیش میرے خیال میں تو اب اس میں صرف 1 مہینہ لگ جائے گا کمپلیٹ ہونے میں. تو یہ اس ایریا کے لیے یہ ایک بہت اچھی سکیم ہے. سر آپ ہم ولیج سمیتی پر بات کر رہے تھے. جی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ پنچایت اس کا فوکس ہے, کیونکہ پنچایتوں کو تمام اختیارات تفویض کیے گئے ہیں اس معاملے میں. تو اس معاملے میں پنچایت کے اوپر, پنچایت کے علاوہ جو ڈی سی صاحبان ہیں ان ضلع سطح پہ ڈسٹرکٹ جل جیون مشن ایک کمیٹی ہے جو کہ ایک جامع کمیٹی ہے جس کے ہیڈ, جس کے سربراہ ڈی سی صاحبان ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے ایس سی صاحبان بھی ممبر سیکرٹریز جڑے ہوئے ہیں. ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عام زبان میں کہ
पंचायत को इसमें मॉनिटरिंग का इतना हक है कि वो बता सकते हैं पानी की स्कीम कहाँ है, क्या सोर्स है या कितनी हमें ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जब हमने ये जल जीवन मिशन का प्रोग्राम हाथ में लिया तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला मरहला जो था वो पंचायतों के पास जाना और उनसे ये इंफॉर्मेशन लेना कि उनकी पंचायत में, उनके गांव में क्या प्रॉब्लम्स है और उनके हिसाब से कैसे हल होनी है। अच्छा। अगर कोई ऐसा जामिया मनसूबा उनके पास है जो टेक्निकली हमारे पास फिजिबल है तो वो उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। तो एक एक्शन प्लान जिसको कि विलेज एक्शन प्लान बोलते हैं, विलेज एक्शन प्लान विलेज लेवल पे या ग्राम सभा लेवल पे या पंचायत लेवल पे बनाया गया, जिसमें कि पंच साहिबान, सरपंच साहिबान और जो ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जो भी उनके मेंबरान थे उन सब से मशवरा लिया गया लिया जाता है और उन सब की एंडोर्समेंट के बाद ही ये विलेज एक्शन प्लान। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ कराइए। मैं अबरार बिमना से। अबरार साहब आप ठीक है? जी शुक्र। जी जी फरमाएं। मियां साहब, मुझे इनसे ये पूछना है कि हमें पिछले 2 साल से वाटर बिल नहीं आया है, पानी का बिल। पिछले 2 साल से वाटर बिल? 2 साल से। तो इन बिटवीन मैं लास्ट सैटरडे गया था दफ्तर भी श्रीनगर में जी। मैं वहाँ लगभग 10:15 साढ़े 10 पहुँचा। अच्छा। तो वहाँ दफ्तर बंद पड़ा था, ताला लगा था, तो सुनने में आया कि वो तकरीबन 11:30 आएंगे। फिर मैं वापस ही आया। आप बेमना से बात कर रहे हैं? जी जी, यह है मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि श्रीनगर सिटी में और इंक्लूडिंग हमारे यहाँ अंदाजा काली का भी लीकेज बहुत ज्यादा है। अच्छा। पानी निकल रहा है, अगर हिसाब करेंगे लाखों की तादाद में लीटर्स में, मतलब वो 24 आवर्स बहता रहता है ना लीकेज। तो ये पानी है, ये अल्लाह का नूर है, कहीं ऐसा ना हो गया मस्जिद हमें पकड़ हो फिर। जी जी शुक्रिया। पानी जाया हो रहा है, इसके विषय में डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? जी शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबरार साहब। चीफ साहब इस पे आप कुछ रिस्पॉन्ड करें। बिल भी नहीं 2 साल से आ रही है। पहले इन्होंने बोल दिया कि इनकी बिल नहीं आ रही है, तो अगर ये मेरे ऑफिस में आए उस वक्त तो मैं देखता हूं कि उनकी अपना वो एक्सेशन नंबर, वो जिनका इनका जो अपना एक्सेशन नंबर, कंज्यूमर आईडी नंबर है जो इनका, वो देख के तो इनको हम बिल दिलवा सकते हैं इमीडिएटली। और हेल्पलाइन नंबर भी आपने जो दी, और जो हमारे इस स्क्रीन पे हेल्पलाइन नंबर जो जल शक्ति विभाग की वो भी स्क्रॉल हो रही है, उस पे भी आप कॉल कर सकते हैं। जी सर। तो दूसरे जो लीकेज का सवाल है, जो तो ये हमारे पास कंप्लेंट्स बहुत आती हैं दिन भर, तो इसको कंट्रोल रूम में फिर रजिस्टर करना होता है। तो अगर इन्होंने आज तक वो रजिस्टर नहीं किया होगा तो हो सकता है तो ये लीकेज ऐसे ही रही हो। अच्छा। तो लेकिन मोर और लेस शहर के हर इलाके में जहाँ जहाँ पे ये लीकेज होती है हम इमीडिएटली इसको टेकअप करते हैं। नजीब साहब आपसे पूछना चाहूँगा, जो JJM या जल जीवन मिशन है, इससे पहले चूंकि आपने अभी फरमाया कि ये रूरल एरियाज के लिए है, जो इससे पहले प्रोग्राम्स थे जैसे नेशनल रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम या जिसे आप NRDW या क्या कहते थे शायद आप, उस प्रोग्राम में इस प्रोग्राम में क्या फर्क है? क्या ये एनगल्फ हो इकट्ठे या क्या? इसमें थोड़ी वजाहत चाहिए। पहले जो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था NRDWP, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही था। अच्छा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज का था। तो वो तकरीबन 2007 में शुरू हुआ। तो उसका जो बेसिक यूनिट था कि उसका गांव यूनिट था कि गांव में हमें पानी देना है। अच्छा। गांव में हमें इतना पानी पहुंचाना है थ्रू पब्लिक स्टैंड पोस्ट, पब्लिक पोस्ट। उसमें कनेक्शन का अभी इतना कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ था। हालांकि कनेक्शन उसमें एक लोकेलिटी या एक गांव में हमें पोस्ट खड़े करने थे 10 घरों के लिए, 15 घरों के लिए एक पोस्ट, ताकि उनको पानी मिले। अच्छा। पानी मिले 40 लीटर पर कैप्टा पर डे, मतलब हर नफस को कम से कम 40 लीटर मिले। तो उसके बाद जो ये जल जीवन मिशन प्रोग्राम आया है, तो NRDWP का जो रहा सहा हिस्सा है वो इसमें सबसूम कर दिया गया, वो इसी में जम कर दिया गया। लेकिन जल जीवन मिशन और NRDWP में एक खास डिफरेंस, ये खास फर्क ये है कि अब जल जीवन मिशन में हमें हर घर में नल का लगाना है, हर घर में नल का लगाना है और उसको रजिस्टर करना है। और ये जैसे मैंने आपको कहा कि पंचायत बेस्ड है, तो पहले NRDWP का जो प्रोग्राम था वो पंचायत बेस्ड नहीं था, उसमें पंचायत का इतना अमल दखल नहीं था, उनको उस वक्त उतने इख्तियारात नहीं थे। लेकिन अब चूंकि तकरीबन सारे देहाती कामों के इख्तियारात पंचायत के पास हैं, तो जल जीवन मिशन भी उन्हीं के थ्रू आएगा। जल जीवन मिशन के 4 मेजर जो अथॉरिटीज हैं, एक तो बात करेंगे हम, एक कॉलर पहले हम लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ कराइए। मैं
शाहगंज डूरू वेरी नाग का रहने वाला हूँ। जी, वेरी नाग। हाँ, डूरू वेरी नाग का। डूरू वेरी नाग, फरमाइए बस। हमारे गांव में टेरेकी डिपार्टमेंट से एक स्कीम बनाई, ओएसटी ग्राउंड वाटर उसमें चढ़ता है। अच्छा। उसको हम चाहते हैं, इसको फिल्टर प्लांट चला होना चाहिए। अच्छा, फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर होना चाहिए जनाब। चलो, वो ग्राउंड वो ट्यूबवेल से जाके ओएसटी में चला जाता है। जो वेल में पानी निकलता है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इस पे चीफ साहब से हम रेस्पॉन्ड इस पे चीफ साहब से हम रेस्पॉन्ड लेंगे। सर, वेल से पानी जाता है, उसको फिल्टर करने की क्या जरूरत है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये डूरू एरिया है। डूरू एरिया है, वहाँ पे हमारा एक फिल्ट्रेशन प्लांट इस डूरू टाउन के लिए इस वक्त चल रहा है। अच्छा, चल रहा है मतलब चल रहा बन रहा है, है वो बन रहा है। तो अब इसमें क्या है, वेरी नाग से उसका पानी लेना है, तो वहाँ के लोग तो उस पानी को लेने में थोड़ा दिक्कत डालते हैं। लेकिन हमने गवर्नमेंट से ऑलरेडी ये टेक अप किया है, तो वहाँ पे काम भी चल रहा है, तो वो पानी इनको मिल जाएगा। बहुत अच्छा हेजिटेशन की वजह से, थोड़ी सी पब्लिक हेजिटेशन की वजह से। जहाँ तक ट्यूबवेल का ये बता रहे हैं, जो ट्यूबवेल का बता रहे हैं कि जो ओएसटी में फिर जाता है, तो ट्यूबवेल में अगर हमारा पानी ठीक निकलता है, अच्छा निकलता है, तो तभी हम लेते हैं वो इसके लिए पीने के लिए। ज़िम्मन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ट्यूबवेल के पानी में आयरन या ऐसी कोई मात्राएं ज़्यादा मिल जाए या ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए, तो क्या वो आप टेस्ट वगैरह ऐसे करते हैं? ऐसी लैब्स आपके पास? जी, हमारे पास लैब्स हैं, वी आर वेल इक्विप्ड। हमारे पास हर जगह लैब्स हैं, 49 लैब्स हमारे पास है। और यहाँ पे श्रीनगर में भी एक मेन लैब है जो पूरी वैली को कैटर करती है। तो उसमें हमारे अगर आयरन निकलता है, तो उसमें फिर हम आयरन रिमूवल प्लांट लगाते हैं। अच्छा। लेकिन जब हमारा पानी ट्यूबवेल से ठीक निकलता है, तो उसको फिल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बस फिरदौसा जी जनाब काठी दरवाज पे। काठी दरवाज पे फरमाइए बस। आसिम तहदो वत आब निमसे अन ब्रोट ताकि यवान आइडन सुनी यवनी मावत है 10 दो आब निकली जी नालका से वही वाकई क्या काम यवान मने आब ने सो डबा किया। चलो फिर दोस्तों जी, शुक्रिया कॉल करने का। ये कंप्लेंट दर्ज हुई सर काठी दरवाजे से। आप इसमें इंशाल्लाह देखेंगे क्या बात है। हम बात जल जीवन मिशन के हवाले से करें। आपका एक जो मैंने पढ़ा आपकी वेबसाइट से, एनेबल ऑल हाउस होल्डर्स टू हैव द एक्सेस एंड यूज सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर। इस पे आपकी थोड़ी वजाहत चाहिए। सेफ एंड एडुकेट से आपकी क्या मुराद है? सेफ फिल्टर करके पानी, और एडुकेट क्या मुराद चाहिए? देखिए, एडुकेट का मतलब यही है कि वाफिर मकदार में जो कितना आप पानी देना चाहेंगे इंसान के लिए, जो एक इंसान के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी जरूरत है, उसके लिए 55 लीटर जैसी चीज आपने कहा, 55 लीटर एक आदमी के लिए, एक फर्द के लिए एक दिन में जरूरी चाहिए कम से कम। और दूसरा सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आयरन अगर होगा पानी में, या कोई और इम्पेरिटी होगी, या कोई और ऐसा जो कोई ऐसा केमिकल होगा, कोई ऐसा कंटामिनेंट होगा जो कि WHO स्टैंडर्ड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स के, या जो हमारे अपने BS स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से परमिसिबल ना हो, तो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी इस हिसाब से मेंटेन करना कि ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो कंटामिनेंट्स हैं या केमिकल्स हैं या रिएक्टेंट्स हैं, ये परमिसिबल लिमिट में आ जाएं, उनको रिमूव करके, और फिर उसके बाद जो पानी का टेस्ट होगा वो डिक्लेयर होगा कि ये सेफ है। तो वही है सेफ एंड एडुकेट। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं जोरा में शेख कहाँ से? बेमिना बाईपास। बेमिना बाईपास से बात कर रहे हैं, बताइए, फरमाएं। हमारे घर में हमें 4-5 साल हो गए, हमने एक लेटर दी इनको कि यहाँ पर ये जो मेन पाइप जा रही है जी, उसमें 4-5 साल से लीकेज जा रहा है। हमारे जमीन भी खराब हो गया, मकान भी खराब हो गए, पीछे से गाँव जैसा पानी पी सकता है वो पानी जी। लेकिन हमने एप्लीकेशन भी डाल दिया, मास्टर प्लान भी डाल दिया, करानगर में भी गए, वहाँ भी बात डाल दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास फंड नहीं है, हम नहीं ठीक कर सकते हैं जी जी। वो यहाँ पर पेट्रोल पंप जो है उसका बिल बोर्ड ऊपर उस पर पाइप लगा हुआ है। चलो आप पार्क में वो लीक जा रहा है, पीछे सारे आप देख सकते हैं कि जैसे कि नाला जा रहा है पानी का। नहीं, इंशाल्लाह चीफ साहब के पास आपकी शिकायत दर्ज हुई तो जल्द ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे
چاہیں گے کہ چیف صاحب کسی ٹیم کو بھیج کر یا ایسے اس چیز کو اس میں تھوڑا اپنا انٹروڈیوس کرائیں گے. چیف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ ہاؤس ہولڈ کنیکشنز کی ابھی نجیب صاحب نے بات کی, ابھی تک کتنے رجسٹرڈ کنیکشنز ہوئے ہیں جو جل جیون مشن کے انڈر آ رہے ہیں؟ ابھی تک اگر آپ پوری وادی کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت کل 8,36,000 ہاؤس ہولڈس ہیں. اچھا. اس میں سے ہم نے آلریڈی پچھلے سال 1,13,000 ہاؤس ہولڈس کو ایف ایس ٹی سیز دیے. ایف ایس ٹی سیز مینس فنکشنل ہاؤس ٹیپ کنیکشن, فنکشنل ہاؤس ہولڈ ٹیپ کنیکشن, جس میں سے 55 لیٹر پانی فی نفس کے حساب سے آتا ہے, مل رہا ہے لوگوں کو. جیسے کسی گھر میں 5 فرد ہیں یا 10 فرد ہیں, اس کے حساب سے 550 لیٹر ملیں گے. تو اس حساب سے ہمارے آلریڈی یہاں پہ جل جیون مشن شروع ہونے سے پہلے کوئی 3 لاکھ کنیکشن آلریڈی ہم نے دیے تھے اپنے دوسرے پروگرام سے. تو اس کے بعد جب ہم نے یہاں سے جل جیون مشن اٹھا دیا تو پہلے سال ہم نے کچھ 78,000 کنیکشنز کیے. اور لاسٹ ایئر ہم نے 1,13,000 کنیکشن کیے. تو ان میں سے ہم نے آلریڈی 2 ڈسٹرکٹس, گاندربل ڈسٹرکٹ اور سری نگر ڈسٹرکٹ کا, سری نگر کا رورل پارٹ, کیونکہ جل جیون مشن رورل میں ہی جاتا ہے. تو سری نگر کا رورل پارٹ اور گاندربل ڈسٹرکٹ انٹائر, تو وہ ہم نے اس میں آلریڈی کور کیا. تو یہ تو فخر کی بات ہے ہمارے لیے کہ کم از کم جب ہم نے یہ 2 ڈسٹرکٹ کمپلیٹ کیے تو یہ پوری کنٹری میں 4 ڈسٹرکٹس میں پہلے 2 ڈسٹرکٹ تھے جہاں ہم نے کہنا یہ کہ فل سیچوریشن. جی نجیب صاحب, پورے انڈیا میں یہ پہلے 2 ڈسٹرکٹ. جی بالکل بالکل, یہ تو بڑی افتخار کی بات ہمارے لیے کہ ان میں مطلب ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 ڈسٹرکٹس میں ہمارے ایف ایچ ٹی سی آپ بول رہے ہیں نا, جی بالکل, یہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ان 2 ڈسٹرکٹس میں پورا کمپلیٹ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, لائن پہ ہے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائے. میری گزارش ہے پنہ ٹی وی سیٹک والیوم کریو تھی بند گوڑس, ٹی وی سیٹک والیوم سہ کریو بند, یہ ایکو گژھان آواز. فرمائیو فرمائیو. کت پہ تھی فرماوان, کت پہ تھی فرماوان؟ سوپور. اچھا اچھا, فرمائیو. تقریباً 40 ؤری 5 فٹ ونکس بون گمت. ات ونکس ملازم یہ کھنان ڈیمیج تھوپ تو تھوپ دان. ات بدل اخ ترام سہ زائن تک تھوپ دان. یہ پیٹس فلٹر پلانٹ مو بنومت رکوارا. اچھا. تو یہ فلٹر آب فلٹر آب امیک سوال, ام سوالک جواب ہمو چیف صوبس. سر اس ضمن میں ایک سوال کنیکٹ کرنا چاہوں گا جو کالر جو ہم سوال کیا, جو ہمارے ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہے, ایگزسٹنگ پائپ لائنز ہے, کیا اس میں جل جیون مشن کی طرف سے جیسے یہ بہت پرانا کنیکشن ان کی جو شکایت تھی, کیا آگمنٹیشن اس سے ہوگی یا اس کو ہم ایڈ کریں گے یا کچھ نئی اسکیمیں ہر جگہ بنیں گی؟ نجیب صاحب آپ اور آپ. جل جیون مشن میں جو ہمارا اس وقت جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے, اسٹرکچر ہے, اس کو ہم نے فلی یوٹیلائز کرنا ہے. اچھا. تو اور اس میں جو بھی کمی ہے وہ جل جیون کے حوالے سے تو پوری کرنی, تبدیلیاں یہی جل جیون مشن ہے. تو اس میں یہ سیر جاگیر کی بات جو یہ کر رہے ہیں, سیر جاگیر کی بات, یہ اسکیم ہم نے آلریڈی جل جیون مشن میں اٹھائی ہے NRDW میں. تو اس کی مطلب آنے والے سالوں میں ان کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی؟ آنے والے سالوں میں نہیں, پچھلے اگلے 6 مہینوں میں تو ان کی پوری پائپ لائنز پڑیں گی اور کام ہو رہا ہے ان کا. تو اوور ہیڈ ٹینک ان کی آلریڈی ایک بنی ہے, اب فلٹریشن پلانٹ اور دوسری اوور ہیڈ ٹینک بننے کو ہے, اس کے ٹینڈرز بھی نکل رہے ہیں, اور جو پائپ لائن ان کو چینج کرنی ہے وہ بھی ڈال رہی ہیں. تو اس ایریا میں ہمیں تو اس اسکیم کے کمپلیٹ ہونے سے سارے پرابلمز حل ہوں گے. سر آپ آگمنٹیشن کے بارے میں. جی, جو جل جیون مشن کا آبجیکٹیو ہے اس میں یہ جیسے چیف صاحب نے کہا کہ
ऑलरेडी ये NRDWP में कोई काम चल रहा है सोपोर में, लेकिन इसके हवाला जनरली जो भी हमारी जहाँ हर जगह ये शिकायत और जगह से जहाँ हमारी पुरानी स्कीमें हैं, चाहे वो पुराने किसी भी प्रोग्राम में कंस्ट्रक्ट हुई, चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, उनमें जहाँ जहाँ पाइप्स का मामला है, चाहे लीकेज का मामला है, चाहे पाइप पुरानी होने का मामला है, चाहे आबादी बढ़ने से नई पाइप लगाने का मामला है, उसमें इसमें एक वर्ड यूज किया गया है रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब है कि जो पुराना सिस्टम है उसको अपग्रेड करना या उसको नया बिल्कुल बनाना, जहां सिर्फ और सिर्फ पाइप लगनी है। तो रेट्रोफिटिंग की स्कीमें बिल्कुल इसमें बहुत सारी इन्वॉल्व की गई हैं, बहुत सारी ऐड की गई है। जल जीवन। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया जवाब के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराए तो पन तारुफ दी बस लाल बाजार ब्लॉक मन पोरा नवाब तो नारगी फरमाइए। ये तो हम ये केंद्र तो शुमाना गार गार आवाज बात तो असल शुमाना गार के अच्छे ये तो लागू पटन दो त्रेयो बजे कुछ आब ही बुझनी है। अच्छा टोटल छन नाव का आब छेनी तो कि आब सोर्स क्या छुते तेल जिस तो आब खवान चवन छु तो का छु आब बनानस बस इतना तक दूर झोर महलन मत ये मन बोर में महलन छ आब कर पाछाना गाड़न में सियानन में आब आप तो दूसर मकान में तो बे आना ये कैसे कोई तो मन छै बाने में पांच के दूसर वेरी गए ट्यूबवेल बाने। अच्छा आई डोंट नो इट कोई अच्छा कुछ नहीं है ना का अच्छा तो ना अच्छा ट्यूबवेल मस्त गो खारो। चलो चलो तुम सवाल वो तो शुक्रिया सर। इसको कनेक्ट करके मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो श्रीनगर जैसे एरिया में, क्योंकि इन्होंने लाल बाजार की शायद गालिबन बात की, अगर श्रीनगर में एडुकेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं है कुछ इलाकों में, या बस्तियाँ ज़्यादा हुई या आबादियाँ जहाँ कम थी, 10,000 घर थे आप 20,000 हो गए, वहाँ कम हो गया पानी, वहाँ 55 लीटर नहीं पहुँच पा रहा, क्या JGM के अंडर ऐसी कोई स्कीम है, उसको ऑगमेंट कर सकेंगे या नहीं? इसके बारे में जो शहरी इलाके हैं या कोई भी अर्बन एरिया है श्रीनगर के बगैर भी टाउन्स हैं, जल जीवन मिशन इस वक्त उनके लिए नहीं है। ये रूरल एरियाज, ये रूरल एरियाज के लिए। लेकिन तो ये इलाके भी हमने अभी नहीं छोड़े हैं। हमारे अच्छा। पास बहुत प्रोग्राम और हैं, कैपेक्स है या दूसरे प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इवन या स्टेट यूटी के भी, जिनमें से हम इन शहरी इलाकों को जो भी डिफिकल्टीज है उनमें से निकाल रहे हैं। तो अब ये जो लाल बाजार की बात कर रहे हैं, तो मुझे शिकायत आई थी 2 एरियाज में इस साल ज्यादा गर्मी की वजह से। एक तो बटमालो एरिया था और दूसरा लाल बाजार के कुछ पॉकेट्स थे। मैं खुद गया वहाँ, तो वाकई वहाँ पे थोड़े कुछ घरों में या 100-200 घरों में तो प्रॉब्लम है पानी की। तो वहाँ पे एक ट्यूबवेल था मलबाग में, वो तो डिप्लीट हो गया है। मैंने इमीडिएटली ऑर्डर्स दिए कि वहाँ पे एक और ट्यूबवेल खोदा जाए, तो ताकि इनकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना तारुफ कराइए। जनाब मोहम्मद इशफाक डलगेट पे इशफाक सो फरमाइए बस। जनाब मैं खयाम दिसंबर नगर डलगेट आज उनके समान खानिया बिल्कुल खराब आप यम लगे लगे केम छ बोझ बचो सकते ये वो आप चीज दयम सवाल में इनके उस कमर्शियल मिसाल लगो दुकान है, मिसाल नई दुकान छ एमिश आठ नल कनेक्शन स्टार्ट है। अच्छा इसमें का गेस्ट हाउस वो या होटल वो चूंकि हालात खराब वारे टाइम वो रेवेन्यू दुकान बंद कारोबारी इदार बंद अगे वरी आसान 27 कमर्शियल दमे वरी 55 त्रेमे वरी 67 गसान आज लगभग 9,000 रुपये वो पचम 3 बजे यूथ हाई क्या गसान ये क्या दलील सोरी भी है तो पता हालात शुक्रिया तो कांस्टेंट यम वना 20% गसान इंक्रीज पर ईयर 10% गसान पर ईयर अब पर ईयर 15 वरी पे खसान लोग शुक्रिया सर। फीस का हाइक 20% लगातार हो रहा है, इसके बारे में आपकी ये हाउस होल्ड्स में भी ऐसी एक शिकायत है, चूंकि अभी इन्होंने कमर्शियल की बताई, तो इस पे आपका क्या कहना? जहाँ तक ये इस बिशंबर नगर एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें जो पानी आ रहा है 2 वैली में जो 2 बेस्ट प्लांट्स है, एक रंगिल और एक निशात।
वहाँ तो इन 2 प्लांट से पानी आ रहा है। तो पूरी वैली में या अगर पूरे इन कंट्री में अगर आप देखोगे तो इस क्वालिटी का, इस मयार का पानी आपको नहीं मिलेगा। मैं इसमें सेकंड आपको करूंगा क्योंकि हमारे घर खुद निशात प्लांट का पानी आता है, तो मुझे इस चीज से कोई शिकायत नहीं हुई है। अब हो सकता है कि इनको इंटरनल पाइप्स में लोकल हो कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमारे पास ये आ सकते हैं। फीस के बारे में आप तो हम ये देख सकते हैं। फीस के बारे तो में क्या? फीस के बारे में तो ये है, हमारा तो अर्बन के लिए फीस है इस वक्त 2777 दैट इज अराउंड अबाउट 6 रुपीज पर डे। अच्छा, तो मेरे ख्याल में तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाटर जो हम दे रहे हैं इसका फीस बिल्कुल कम है, इस पे पैसे इस पर उस हिसाब से तो ये कुछ नहीं है। नजीब साहब, चूंकि वादी कश्मीर की जो ज्योग्राफी है, एक हाई टेरेन हैबिटेशंस बहुत सारी है, जैसे आपने जिक्र किया गांधरबल इलाके में हमने कंप्लीट किया, या अभी वेरीनाग से भी कॉल आई, इन जगहों पे बहुत सारे ऐसे इलाके जहां आपको पानी ऊपर लिफ्ट करना पड़ेगा, या दूसरी एक कंडीशन ऐसी भी कि पानी के वसाइल बहुत हमें मौजूद है। क्या हमारे लिए ये, आपके लिए ये चैलेंजिंग है, या क्या आपको कुछ बेनिफिट मिला इस वजह से कि इसलिए हमारे मिशन जो 2022 तक ही कंप्लीट करना है, इस पे थोड़ी सी वजाहत चाहिए आपकी? देखिए यूटी ऑफ जे&के इन जनरल और कश्मीर वैली इन पर्टिकुलर तो आबी वसाइल से ठीक ठाक आबाद है। तो इस बारे में हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि हमारे पास इतने आबी वसाइल हैं जो हमारे लिए काफ़ी हैं। सिर्फ प्लानिंग साइड में जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारे पास, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, लॉपसाइडेड अवेलेबिलिटी होती है। कोई ऐसा पॉकेट होता है जहाँ पानी नहीं है, कोई ऐसा पॉकेट है जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। जैसे साउथ कश्मीर हमारा माना जाता है कि उसमें काफ़ी पानी के ज़खायर हैं। तो नॉर्थ कश्मीर में, कुपवारा में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल हमारा सिनेरियो पानी के हवाले से ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन के हवाले से हमें ये प्रॉब्लम है कि हमारा वर्किंग सीजन बहुत कम है बेशक। लेकिन ये एक चैलेंज है यूटी ऑफ जे&के के लिए। जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि जल जीवन मिशन यहीं से स्टार्ट होगा, और हमारे जो मतलब जल जीवन मिशन की शुरुआत कश्मीर यूटी जी बिल्कुल यहीं से ऐलान हुआ था। तो उस वक्त की डिस्पेंसेशन ने फिर ये भी ऐलान किया कि बाकी कंट्री के मुकाबले में हम 2022 में ही ये कंप्लीट करेंगे, करार पाएंगे। तो हमारे पास चैलेंजेस भी हैं, हमारे पास एडवांटेजेस भी हैं। पानी के ज़खायर के हवाले से हमारे पास एडवांटेज है। ऑलरेडी जो स्कीमें बनी हुई है उसमें भी हमारे पास एडवांटेजेस हैं। अगर हम कंपैरिजन करें, अगर हम मुवाजना करें कि राजस्थान जैसी स्टेट जो कि डेजर्ट है और यहाँ की स्टेट जो कि फुल ग्रीन आबाद है, तो वहाँ पे स्पोरेडिक पॉपुलेशन है, बहुत दूर दूर हैबिटेशंस है, वहाँ पे पानी के चैलेंजेस हैं, यहाँ पे पानी के चैलेंजेस नहीं है। उस हवाले से तो ये मुस्बत एक चीज़ है हमारे हक में। लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट्स की करने में, एग्जीक्यूशन का सीजन जो है उसमें थोड़ी दिक्कतें हैं जो कि हम पूरा करने की, इस पे फिर बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पन तारुफ दीवस जनाब, दिस इज दिलसोज अहमद रविदार गांधरबल पेट सर। फरमाइवस जनाब, मैं वो पत्मे आई डॉट वरी पेट कनेक्शन खतरस मगर मे एप्लिकेशन दिसमस चीफ एक्सिक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल साहब तमो कोर कह गोरा मे वन तो क्या प्रोसीजर वन कोर गांधरबल मज सोरे मतलब जल जीवन मगर टैप कनेक्शन मे बासान यह ठीक अम खतर क्या प्रोसीजर वन टेंडर कड़न क्या कड़न, इस पे चीफ साहब रेस्पॉन्ड करेंगे। अगर तो जवाब सर, ये कनेक्शन लेना चाह रहे हैं, रजिस्टर होना चाह रहे हैं, तो इन्हें दिक्कतें आ रही, तो जहाँ तक वो पूरे हाउस होल्ड से हमने वहाँ पे तो ऑलरेडी सारे हाउस होल्ड्स कवर किए हैं कनेक्शन हर एक। लेकिन अब ये थोड़ा मुश्किल काम है कि हर दूसरे दिन नया हाउस होल्ड तैयार होता है, हर तीसरे दिन नया हाउस। अब ये हो सकता है कि ये नया हाउस होल्ड तैयार हुआ होगा, तो अगर इनको कनेक्शन लेना तो हमने उसी वक्त अनाउंस किया है जी। अगर कोई कनेक्शन रह गया भी उसी वक्त आप एक्शन के पास या डीसी साहब के पास जाके वहाँ के, तो जब हमें ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि किसी को कनेक्शन लेना है, तो हम 3 या 4 दिन के अलावा नहीं लेंगे। 3 या 4 दिन में हो जाए। तो ये जो इनका मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल उनके पास जाए, तो उनके पास जाएं, वहाँ अपने आप को रजिस्टर कराएं, तो 3-4 दिन में इनको कनेक्शन। सर, जल जीवन मिशन की फाइनेंशियल प्रोग्रेस या फिजिकल प्रोग्रेस जो है उसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। सर, आप शुरू कीजिए।
जल जीवन मिशन की जो फिजिकल प्रोग्रेस जो है, पहले तो हमारे यहाँ 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट्स तो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, गांदरबल और श्रीनगर तो हमने पूरा सैचुरेट किया है। वहाँ पर हमारा कोई हाउस होल्ड नहीं रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है। जो भी हाउस होल्ड इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या YDU उसको बोलते हैं, या IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इंटरनेट सिस्टम, तो उस पर जो रजिस्टर्ड है उनको हमने पानी दे दिया है। ये तो 10 डिस्ट्रिक्ट में 2 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी हमारे हुए। अब हमें जो बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें ऑलरेडी हमारी प्रोग्रेस 50% के ऊपर हो चुकी है। हमारे इस साल 3 डिस्ट्रिक्ट टारगेट और है। 2021 की बात कर रहे हैं, तो एक पुलवामा और शुपियन और बांडी पोरा, तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में हमने गांदरबल और श्रीनगर की तरह इस साल भी सैचुरेट करना है, और बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम चल रहा है, वो अगले साल कंप्लीट। फाइनेंशियल क्वेश्चंस पे आप थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जो जल जीवन मिशन का, खासकर जल जीवन मिशन जो प्योरली जल जीवन मिशन का जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है तकरीबन 4000 करोड़ है। 4000 करोड़ जी हमारी कश्मीर के लिए, कश्मीर वैली के लिए 4000 करोड़, ठीक है 4000 करोड़ है। 1296 नई स्कीमें, बिल्कुल नई स्कीमें बनानी है 1296 जी, पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें से अभी हमारे पास रिलीज नहीं आया है फंड्स प्योरली जल जीवन मिशन का। लेकिन जो NRDWP जो पुरानी स्कीमें थी जो सब्स्यूम हो चुकी है, उनका फाइनेंशियल तो चलता रहता है, रिलीज चलती रहती है, वो भी इंशाल्लाह इसी 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। गांदरबल और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का जो फाइनेंशियल पार्ट है जो जल जीवन मिशन के हवाले से था, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस पे फिर हम थोड़ा फिजिकल पे बात, क्योंकि आपने 1296 के बारे में बोला, पहले हम कॉलर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर इस पे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम अब्दुल मजीद शेख, बशुस रोजान नौगाम नटीपुरा छ वनान नौगाम। जी नौगाम नटीपुरा से शेख साहब फरमाएं। अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को आप पहले बंद कीजिए, तो करिए पन्ने टीवी सेट को वॉल्यूम गोड़ बंद। बिल्कुल फरमाइए वजह। ये नेरान नौगाम चौक पे नेरान पातशाही बाग रोड, और दरमियान महलात बनपुर वनान नौगाम बनपुर। मे सर 45 वरिश एज यन बह फिक्र प्योर पे कॉल कनेक्शन तुलान सुबह बदलावान, ओतर त्रो त्रेच पाइप पर्स पे त्रो ब्या पे स्कीम वापस तम पूरा स्कीम दोप वो आब रोज प्रेशर मगर प्रेशर ना सर बिल्कुल कहें टाइम तो आब यूस नलगन मोटर लागो तीस आब कहें प्रॉब्लम। शुक्रिया कॉल करने। नजीब साहब इस एरिया को देखते हैं तो आप देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ये नई पाइप्स का कह रहे हैं, ये हमने इसी जो FSTCs हैं अंडर जल जीवन मिशन फॉर नौगाम एरिया, बेसिकली इनका जो बनपुरा एरिया है, इससे आगे हमारा श्रीनगर का रूरल पार्ट चलता है, तो श्रीनगर का रूरल पार्ट हमारा कवर्ड है। अब जो ये पानी कम आने की बात हो रही है, तो नहीं है वगैरह, ये सही है कि ये टंगनार स्कीम के साथ जुड़े हुए हैं। टंगनार स्कीम बिल्कुल नई स्कीम है जो कि 2015 से स्टार्ट जो सैमपुरा में वाक़ा है, तो 2 बार उसमें पंप्स की ये रेनोवेशन की वजह से प्रेशर कम हुआ। दूसरी बात यह है कि गर्मी के सीज़न में, जो ही गर्मी का सीज़न शुरू होता है, तो आपको पता है यहाँ एंडेमिक जो है पानी का मिसयूज, लोग गाड़ियाँ भी धोते हैं इसी से, लोग किचन गार्डन भी, तो जो तबका इसका मिसयूज नहीं करता तो उसको सफ़र करना पड़ता है। इस सिलसिले में हमारी मुहिम लगातार जारी रहती है कि हम सुबह शाम इलाकों का दौरा करके वहाँ पे जो पानी का मिसयूज होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो और दूसरा मसला इसमें ये जुड़ा हुआ कि लोग ऑनलाइन बूस्टर्स यूज़ करते हैं, सीधा डायरेक्टली हमारी लाइनों पे, अपने कनेक्शन लाइनों पे डायरेक्ट पंप्स का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा मनफी असरात पड़ते हैं सिस्टम। मैं नाजरीन बताना चाहूँगा आपसे कि जो कि नजीब साहब ने भी ये आपकी हुजूर में अर्ज़ किया कि मिसयूज़ होता है पानी का। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार पानी मिसयूज़ करते हैं, अपनी गाड़ियाँ गैर ज़रूरी तौर पर बागीचों में पानी, और फिर ये दूसरे लोगों को सफ़र करना पड़ता है। और बिल्कुल हमारा एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप बहते हुए नदी पे भी है फिर भी पानी को ज़ाया न करें।
تو اس لیے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے. یہ ممکن نہیں ہے ہمارے انجینئر صاحبان کے لیے کہ وہ ہر جگہ جا کے آپ کے کنیکشن چیک کرے یا اپنے مشنز کو کمپلیٹ کرے, اپنے ایگزیکیوشنز کو کمپلیٹ کرے یا پانی کو, کیونکہ اتنا ورک فورس ہوتا بھی نہیں ہے. تو میری یہ گزارش رہے گی آپ سے, جب بھی آپ پانی کو استعمال کرے تو معقول انداز سے کرے, اس طرح کرے گی جتنی ضرورت ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف کرائے. میں ادریس احمد بانڈی پورہ سے بات کر رہے. جی ادریس صاحب فرمائیے. جی یہ جو جل جیون مشن ہے یہ بول رہا ہے کہ بائی 2022 تو ہر کسی رورل ایریا میں یہ پائپڈ واٹر پہنچے گا. لیکن جو چیلنج ہے کہ جو ماؤنٹینس ایریاز ہمارے یہاں کشمیر میں تو وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ وہ بات کریں گے اس کے لیے کیا کر رہا ہے, اس کے لیے کیا کرے. جی سر. جو ماؤنٹینس ایریاز ہوں گے ہیں تو وادی میں جو یہ بہت علاقے ایسے ہیں جو ماؤنٹینس ایریا ہے تو وہاں پہ پانی کا کوئی سورس نہیں ہے. تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں, وہاں ہم ٹیوب ویل کھودتے ہیں, ہم ویل انڈر گراؤنڈ واٹر لیتے ہیں. تو ویل سے لے کے کہ جو اوپر کی بستی ہے اس سے اوپر بھی ہم ایک ٹینک بناتے ہیں, ریزروائر بناتے ہیں. اس میں پانی لے جا کے پھر ہر ایک گھر کو پانی ملے گا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں ناظرین آپ کو کہ میکینیکلی اس پانی کو لفٹ کریں گے پمپ کی وجہ سے, پمپ موٹرز کی وجہ سے, پھر OHT تک پہنچا کے ہر گھر تک یہ پانی پہنچ جائے گا. جی ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑے ہوئے. ہلو السلام علیکم. گڈ ایوننگ. جی آداب. ہاں بہت اچھا ٹاپک ہے پبلک گریوانسز کے لیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جل جیون شکتی کا ابھیان بہت بڑی چیز گورنمنٹ نے شروع کی ہے, مگر ایک چیز میں کہتا ہوں یہ سیف اینڈ ایڈیکویٹ ڈرنکنگ واٹر جو کر رہے ہیں یہ فار پبلک پرپز, یہ کیسے ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ایک فیملی میں وہ اتنا ہی کرتا ہے یوز جتنا اس کو کرنا ہے ایک فیملی ممبر. ہاؤ دے ڈیٹیکٹڈ دیٹ وہ وہاں اتنا ہی کرتا ہے جو کرنا چاہے. نیکسٹ تھنگ از یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر انڈیا کشمیر از ویری فلوئنگ in water detection. اس میں بہت پانی ہے مگر جو ایک واٹر everywhere but not a drop to drink. پانی تو بہت ہے مگر پینے کے لیے ہونا چاہے. ہاں یہ تو کر رہے ہیں مگر میں کہنا چاہتا ہوں پبلک کو بھی ریسپانسبلٹی لینی ہے. اگر سیف ڈرنکنگ واٹر آتا ہے پھر وہ گاڑیوں میں, باغوں میں, باقی چیزوں میں دیکھو after 50 years you cannot get the water, a drop of واٹر. تو پبلک اویئرنیس بھی ضروری ہے کہ اگر پانی سیف ڈرنکنگ آتا ہے, کسی جگہ نہیں آتا ہے پانی, وہ بیچارے پریشان ہے, کسی جگہ جاتا ہے وہ گاڑیاں دو رہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دس شوڈ بی لکڈ بائی دی پیپل ایز ویل. تھینک یو سو مچ بٹ صاحب کال کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. نجیب صاحب آپ اس پہ کچھ ریسپونڈ کریں گے؟ جی دیکھیے جو جل جیون مشن کا جو پروگرام ہے اس میں پارٹ سیکنڈ میں ہمارا میٹرنگ اور ایک اسکاڈا سسٹم جس کو بولتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا ہے. جو ہمارا میٹرنگ کا سسٹم ہے ہر گھر میں 1 میٹر لگے گا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک سمارٹ میٹر لگے جو کہ ڈیجیٹلی بائی ریموٹ بھی آپریٹ ہو اور ریموٹ سے ریڈنگ اس کی آ جائے. لیکن ہمارا پہلا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہم کنیکشن لگائے اور گھروں تک پانی پہنچائے, اس کے بعد اس کی میٹرنگ ضروری ہونی ہے. کیونکہ جل جیون مشن کی جو گائیڈ لائن ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک گائیڈ لائن بھی پڑی ہوئی ہے, یہ بولتی ہے, اس میں لکھا ہے وی ہیو ٹو گو بائی دس گائیڈ لائن کہ ہمیں میٹر لگانے ہی لگانے. ہر گھر میں اگر نل سے جل دینا ہے تو ہر گھر میں نل پہ میٹر بھی لگانا ہے. بالکل اچھا سوال تھا کہ آپ کیسی جی بالکل گھروں میں میٹرنگ ہوگی تو گھروں میں جتنا پانی کا یوز ہوگا تو ہمارے پاس پہنچے گا. تو ہو سکتا ہے بعد میں اس کی ریٹس ریوائز ہوں اسی حساب سے. اس کے علاوہ جو ہماری جنریشن ہے پانی کی پلانٹس پہ اس میں سکاڈا سسٹم لگنا ہے جو کہ بالکل ڈائنمک 24/7 آن لائن مانیٹرنگ سسٹم ہوگا جو کہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. انڈیا میں بھی ہر جگہ لگ رہا ہے, بڑی بڑی سٹیز میں لگ رہا ہے. تو حیدرآباد میں اس وقت سارا جو سسٹم ہے پانی کا وہ مانیٹر ہو رہا ہے بائی ریموٹ بائی سکاڈا سسٹم. تو سکاڈا سسٹم اور اسمارٹ میٹرنگ جب امپلیمنٹ ہوگا تو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ کسی گھر میں اگر 5 فرد ہیں تو ان کو پانی ملا 1000 ملا اور کسی جگہ 10 ہے تو بالکل میٹرنگ ہوگی. تو یہ اس کا آگے کا سٹیپ ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اپنا تعارف کرائیں. نٹی پورہ برشن نگر نٹی پورہ برش کام چھوٹی فرماؤ نا پنن نام
غلام محمد صاحب فرمائیے بس. بلال صاحب فرمائیے. آبٕچ پرابلم یپٲرۍ اَتھ چھُنہٕ آبٕے أسۍ چھِ بڑٕ پریشان اَسہِ حظ گٔے واریاہ ؤری تہٕ ییٚتہِ نہٕ چھُنہٕ آبٕے ییٚتہِ چھُ آبٕچ پرابلم حظ گٔے. پٔٹِکیوٗلر کتھ جایہِ چھُو تُہۍ روزان؟ نٹی پورہ کتھ جایہِ چھُو تُہۍ روزان؟ پٔٹِکیوٗلرلی کتھ جایہِ چھُو روزان؟ کتھ محلس منٛز چھُو تُہۍ روزان حظ؟ بڑشن نگر حظ بڑشن نگر. چلو شکریہ کال کرنے خاطر. سر غالباً یہ آپ کا یہ علاقہ آتا ہے بڑشن نگر؟ ہاں ہمارے علاقے کے ساتھ ہی آتا ہے. یہ بھی یہ ٹنگنار جو سمپورہ سسٹم ہے اس کا تقریباً یہ اینڈ والا پورشن ہے نٹی پورہ, تو اس میں یہی ڈائنامکس رہتی ہے. یہ اگر کہہ رہے ہیں کہ بہت سال سے پانی نہیں آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی لوکل پرابلم ہو تو ہمارے پاس آئے, ہماری ہیلپ لائن سے نمبر جو ہے رجسٹر کریں کمپلینٹ, ہم دیکھیں گے. بلال صاحب ہیلپ لائن نمبر ہے سنس ٹی وی ایس پہ سکرال گژھان, تھی کر پن کمپلیٹ تک رجسٹر, انشاءاللہ الرحمن تہذ پرابلم گئی سالو. سیف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو پریکٹیکل ایشوز آپ کے پاس آتے ہیں, جیسے ابھی بھی آپ نے ذکر کیا کہ ویری ناگ سے ہمیں لوگ لائن نہیں آنے دیتے ہیں, یا لینڈ ایکوزیشنز کے مسئلے ہے, کسی جگہ روڈ کٹنگ کے ایشوز ہے, ہائی وے بیچ میں آ رہی ہے, کیونکہ ایک جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہر گھر نل سے جلی, ایک بہت وسیع مشن دکھ رہا ہے مجھے. تو آپ اس کو کیسے 2022 تک ٹیکل کریں گے؟ مجھے اپنے آپ میں یہ بڑا مشکل کام لگ رہا ہے, اس کے لیے پلاننگز وغیرہ. سب سے پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو لینڈ ہمیں اس کے لیے ضرورت ہو وہ گورنمنٹ کا ہی لینڈ ہو. ہم پریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ لینڈ پر ہی پہلے بنانا تاکہ ہمیں وہ آسانی سے حاصل ہو. پھر بھی اگر ہمیں نہیں ملے تو پھر وہ کمیونٹی بھی ہمیں اس میں مدد کرتی ہے, تو لینڈ دلوانے میں ہے. تو اگر ہمیں پھر لینڈ پروکیور بھی کرنا پڑا, خریدنا بھی پڑا, تو اس کے لیے تو گورنمنٹ نے آلریڈی ایک لینڈ لاز جب یوٹیز کے چینج ہو گئے تو پھر ہمیں وہ پھر اپلائی کرنا پڑتا ہے اس لینڈ کو لینے کے لیے. جیسے اس جل جیون مشن میں جو 1296 اسکیمز ہم نے بتائی آپ کو کہ ہم نے بنانی ہے, اس میں جہاں جہاں ہمیں لینڈ کی ضرورت پڑے گی ہم نے وہ آلریڈی اس کے لیے انڈنٹ دے دیا ہے. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کچھ پیسہ ہمارے پاس آلریڈی ہوتا ہے. تو اس جل جیون مشن میں سے اس کے لیے پیسہ نہیں آئے گا, لیکن وہ پیسہ ہمیں پھر یوٹی پرووائڈ کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, دوسری جو اڑچن آتی ہے اس میں ہے وہ روڈز کا آتی ہے, کیونکہ میسو پروگرام اٹھایا ہم نے. تو یہاں پہ آپ کو راؤنڈ اباؤٹ 11,000 میٹر پائپ 11,000 کلو میٹر پائپ ڈال دی ہے پانی لانے کے لیے, اور پھر اس کے بعد آپ کو 50,000 کلو میٹر پائپ ڈالنی ہے ڈسٹریبیوشن کے لیے. ظاہر ہے اس میں تو روڈز آئیں گی, تو اس میں ہم اس وقت بنا رہے ہیں کہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ R&B ڈپارٹمنٹ سے, جو بھی ایجنسیز ہے روڈز کی ان سے ہم ایک معاہدہ کریں گے کہ آپ ہمیں یہ روڈز کاٹنے دے دیجئے جہاں جہاں, تو ہم خامخواہ روڈ خراب نہیں کریں گے. تو وہ روڈ کٹس کا پرمیشن ہم جنرلی لیں گے, تو ہر جگہ الگ الگ نہیں لینا پڑے گا. پھر اس کا وہ جو کاسٹ ہے ہم وہ ریمبرس کریں گے. ہم نے آلریڈی اپنے ڈی پی آرز میں ہم نے وہ کاسٹ رکھا ہے, انٹروڈیوس کیا. ڈی پی آرز پہ بھی ابھی بات کریں گے. ہلو السلام علیکم, اپنا تعارف کرائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نیاز صاحب, بہت پٹمانی پہ شکور احمد. جی فرمائے شکور صاحب. اچھا پٹمانی پرابلم اخ یہ اچھا کالنی اقرا کالنی شیخ داؤد کالنی یہ ٹوٹلی آب کہین. اچھا اہن حظ لاسٹ ایئر تہ گئی واریاہ ڈیلیگیشن چیف صاحبس نش, مگر فائدہ چھ کہین یوان امیک. پتہ کر یمو کٲم, یمو دوٚپ اَسہِ او ایس ٹی ییٚتہِ کیٛاہ چھِ وَنان ریٚک چوکس منٛز, أسۍ حظ کرو سۄے سٹارٹ. تہٕ مگر تتھ پٮ۪ٹھ تہِ نہٕ حظ لٔج نہٕ کٲم کِہیٖنۍ. اچھا تہٕ وۄنۍ حظ یِم چھِ امپرومنٹ ایکسٹینشن منٛز تراوان ییٚتہِ پایپہٕ, مگر تِمن پایپن چھُنہٕ آسان آب کِہیٖنۍ, تہٕ آبا چھُنہٕ آسان تِمن آسان کِہیٖنۍ. تہٕ مسلہٕ چھُ وۄنۍ اَسہِ اوس سوال یی چیف صٲبن کیٛاہ کوٚرو ییٚمہِ خٲطرٕ بٹمالہِ خٲطرٕ یُتھ لُکن ییٚتہِ آب یی. جیسا میں نے شکریہ کال کرنے خاطر شکر صاحب. جیسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا یہ 2 ایریاز ہیں ادھر سری نگر ڈسٹرکٹ میں, اس کا ذکر ہم نے پہلے ہی کیا ہے, بٹمالو اور لال بازار کے کچھ ایریاز. بٹمالو تو زیادہ ہی ہے, تو یہاں پہ آپ کو پانی کی دقت آتی ہے.
تو اس میں ڈپارٹمنٹ ایویئر آلریڈی ہے، تو اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو ایک OST بنانے کی، کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ رنگل سسٹم کے بھی ٹیل میں بھی آتا ہے، ادھر سکناگ سسٹم کے ٹیل میں بھی آتا ہے، اور دودھ گنگا سسٹم ہر جگہ ٹیل، اس لیے یہاں پہ یہ پرابلمز آتی ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ مہجور نگر میں ایک پلانٹ بنانے کی ان کے لیے ایکسکلوسیولی فار بٹمالو ایریا، تو وہ بھی میں کوشش کر رہا ہوں، اور دوسری کوشش کر رہا ہوں کہ ٹیوب ویل کے ذریعے ان کو ایک OST وہاں دی جائے تاکہ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پن تعارف دیوز۔ میں نام امتیاز احمد بٹ۔ کت پہ چھو تھی فرمان امتیاز صاحب؟ راجے کل پہ۔ فرمائیوز۔ جناب اچھا چھن یپر نلکن آبی۔ اچھا۔ نلکہ ولس ونیم تجمع تم تم تھوڑی یم پائپ۔ تو وہ آرڈر اگر آتے ہم اور تیل تو وہاں۔ چلو چیف صاحب اس کا ریسپونڈ کریں۔ اچھا جناب آپ کر رہے بیجیم BPL کے بھی کرے بندی یہ منت میں آپ کیا دل لگے گی؟ مگر جل جیون مشنس پہ کت کران بی PHE کس آب کس متعلق کت کران، یہ معقول سوال اس خاطر کی خیر آبک پرسو چیف صاحب آبس متعلق پرسو چیف راجوری کدل کا جو ایریا ہے تو وہاں سے ہمیں اس وقت کوئی شکایت نہیں آ رہی ہے کہ پانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کا کوئی لوکلائزڈ ایریا لوکل فالٹ ہو یا ان کو ہم دیکھیں گے۔ سر تھرڈ پارٹی انسپیکشنز ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ تھرڈ پارٹی انسپیکشن ہوں گا جل جیون مشن کا، تھرڈ پارٹی انسپیکشن سے مراد کیا، یہ کون لوگ ہوں گے، کیا اس کام میں اتنے کم ٹائم میں آپ کو کام کرنا ہے، کیا اس کی کوالٹیز کیسے چیک ہوں گی، اس کی کوانٹیٹیز کیسے چیک ہوں گی آپ کے لیے، جو ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہے ان پہ نگراں کیسے رہیں گے؟ سر جو جل جیون مشن کی گائیڈ لائن ہے اور یہ جو پروگرام ہے اس میں دو چیزیں ضروری کرنی ہے، ایک تھرڈ پارٹی انسپیکشن اور تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ۔ تھرڈ پارٹی انسپیکشن ایکسکلوسیولی خاص کر ہمارے پائپ مٹیریل کے لیے ہے۔ تھرڈ پارٹی انسپیکشن گورنمنٹ آف انڈیا کی دو ایجنسیز ہیں جو کہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی ان کو ان پلیس رکھا ہے، رائٹس اور CIL۔ جو پائپ مٹیریل آئے گا باہر سے یا مینوفیکچرنگ پلانٹ سے تو وہیں پہ اس کا انسپیکشن ہوگا، ٹیسٹنگ ہوگی اور اس پہ سیل لگے گی، اور وہی پائپ بعد میں یہاں پہ ریسیو ہوگی اور استعمال ہوگی۔ اس سے کوالٹی کنٹرول رہے گا پائپ مٹیریل کی۔ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ایک ایپیکس کنسلٹنگ ایجنسی ہے جو کہ اب UT آف J&K نے کشمیر کے لیے تو کر دیا ہے، جموں کے لیے ہو رہا ہے، کشمیر کے لیے وہ ایجنسی فکس ہو گئی ہے۔ وہ ایجنسی تقریباً 10-15 دن میں یہاں پہ اپنے آفسز کھول کے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کرے گی کہ جو ہم نے جل جیون مشن میں کام کیا ہے یا کرنا ہے یا جو ہو رہا ہے اس کا ڈائریکٹلی سائٹ پہ انسپیکشن ہوگا، اس کی کوالٹی مانیٹرنگ ہوگی، ایک انڈیپینڈنٹ ایجنسی ہے تاکہ وہ جو کوئی الزام لگے گا بعد میں کام خراب نہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک ایریا میں آپ نے کام کیا، مثال کے طور پر ہم ساؤتھ کشمیر کی بات کریں گے تو وہاں وہ ایجنسیز مانیٹر کرے گی؟ جی بالکل بالکل، ان کو اس ڈسٹرکٹ میں بھی اپنے آفس سیٹ اپ کر کے وہاں پہ اپنی ٹیم کانسٹنٹلی مانیٹر کرے گی ان سب کاموں کو۔ اس پہ پھر بات کریں گے، کالر لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے۔ ہلو السلام علیکم۔ ہلو ہاں ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام لیلا ہے، لیلا نقاش۔ جی لیلا جی احمد نگر ایریا سے بات کر رہی ہوں میں۔ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ احمد نگر 90 فیٹ۔ جی 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 اصل چھ یپن آب یتھ کالنی چھ عثمان آباد کالنی، یپر آب کہین تہ واریاہ لٹہ نیوز پیپرس سے دتمت مگر کانٛہہ امپرومنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی بھی امپرومنٹ اس کالونی کو نہیں دی جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے ایریاز 90 فیٹ سے ہیں جن کو پانی ہے ہی نہیں، ایک 2 دن ہم پانی کے بغیر ہوتے ہیں۔ آپ کے تو آنگنوں سے پائپیں گزر رہی ہے، اس پہ یہ چیف صاحب پلیز آپ ریسپونڈ کیجیے۔ یہ تو چراغ تلے اندھیرے والی بات ہو گئی، رنگیل اوپر ہے 90 فٹ ماسٹر پلان کا۔ جہاں تک احمد نگر کا احمد نگر میں کچھ فالٹ آیا تھا پچھلے سال، اچھا پانی سے محروم ہے، کبھی وہ پچھلے سال سے بات تھوڑی واضح ہو گئی ہے۔ جی شکریہ لیلا جی، اس پہ چیف صاحب کا ریسپونڈ لیں گے۔ احمد نگر کا جو جہاں تک ایریا کا تعلق ہے تو یہ ہمارے تو اس ایریا سے اس وقت کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہاں ہمارے کو تھی وہاں سے شکایت، تو ہماری وہ ملشائی باغ کنال وہ ہو گئی تھی، ڈسٹرب ہو گئی تھی، اس کو ہم نے آل ریسٹور کیا۔ اس وقت سے پورا پانی آ رہا ہے، اور ان کا پانی دونوں پلانٹوں سے، رنگل سے بھی آ رہا ہے اور آلس ٹینک سے بھی آ رہا ہے۔ میرے خیال میں، میرے حساب سے ان احمد نگر کو اس وقت
पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होगी, अगर इनके पास ये जो लैला जी बता रही है, तो ये हमारे पास आए तो हम देखेंगे इनकी। लैला जी, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है जो नीचे पीएचई डिपार्टमेंट या जल शक्ति विभाग का, उस पर आप कॉल कीजिएगा और अपने पर्टिकुलर एरिया का दर्ज कराइए, वहाँ उस इलाके में क्या परेशानी है, और चीफ साहब भी इंशाल्लाह इसमें आप इंटरवीन करेंगे। जी, जल शक्ति के बारे में अगर आपको जामिया अंदाज में अपनी फिजिकल या फिनेंशियल रिपोर्ट्स या अभी तक आपका काम क्या हुआ है, उस पर आप मुख्तसरन आपके कमेंट भी चाहूँगा, उसके बाद नजीब साहब के। पहले आप शुरू कीजिए। तो जल शक्ति के हिसाब से, इस जल जीवन के हिसाब से जो हमने अभी तक काम किया, जल जीवन मिशन के हिसाब से काम किया है, तो राउंड अबाउट हमने 50% काम इसका जो है हाउस होल्ड कनेक्शन के हिसाब से अचीव किया है। तो बाकी 50% इस साल हमारे इस वक्त रहते हैं 3,78,000 कनेक्शंस इस वक्त कश्मीर प्रोविंस में। इस साल हमारा जो टारगेट है वो 2,12,000 का है, और उसको हम अचीव करके ही रहेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट पहले कंप्लीट करने ही है और बाकी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम करना है। नजीब साहब, आपका रिस्पॉन्स। देखिए, ये हमारे लिए चैलेंज ही नहीं है, ये हमारे लिए कंपटीशन भी है, क्योंकि हमारा जो जल जीवन मिशन का प्रोग्राम है ये पूरी कंट्री में पूरे मुल्क में वॉच हो रहा है डायनेमिकली 24/7 ये वॉच हो रहा है, न सिर्फ मिशन डायरेक्टरेट लेवल पे, सेक्रेटरीट लेवल पे, बल्कि ये नेशनल लेवल पे वॉच हो रहा है पूरे। शुक्रिया। आप वक्त बहुत कम रहा है, इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो फिर इस पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे ये जो प्रोग्राम है आज का जल जीवन मिशन पे पसंद आया होगा। हमारा भी ये नारा रहेगा कि हर घर नल से जल। उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम को, जो हमारा जो रिपीट टेलीकास्ट है वो कल सुबह 9:10 रिपीट होगा, तो उसको देखेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी हमारे प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। आज के प्रोग्राम में दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।